सब तो पहले काशा तुहाडे तो शुरू करते हैं, ये ऐतकी जी छुट्टियां हुई ने, ये इन्नियां लंबियां छुट्टियां सुन के माँ प्यो परेशान होए पे ने कि साडा बन की रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सब तो पहले तो बड़ा शुक्रिया है तुसीं मैनूं इस प्रोग्राम ते मदू कीता। बड़ा इंपॉर्टेंट ज़रूरी टॉपिक सी जिहड़ा डिस्कस कर रहे हैं, अजकल हैपनिंग टॉपिक भी है। सिलसिला है ये जी कि तसलसल जिहड़ा छुट्टियां का शुरू होया, जिहड़ा असीं देखा गया है कोरोना तुसीं देखा होगा 2020 यह सिलसिला शुरू होया सी ते कोरोना के दिनों में तकरीबन 80-90 दिन साल का एकेडैमिक सैशन सानू एक मिलता रहा। सही। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो 240 दिन का एकेडैमिक सैशन होता है, जोड़ा एक कंपलसरी होता है किसी भी बच्चे की अपनी एकेडैमिक का तालीम वास्ते ते सारा करने वास्ते। लेकिन पाकिस्तान अलमी आया रहा है पाकिस्तान कि 90 दिन 80 दिन पिछले 3 साल तो देखा गया है जी कि जोड़ा एकेडैमिक सैशन जोड़ा असी कैलकुलेट किया है वो तकरीबन 130-120 दिनों के उत्ते मोहित है। अगर देखा जाए बच्चों के मैट्रिक का तुसीं इम्तिहानात का देख लो, सिलसिला देख लो, फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर इवन ओ लैवल्स का भी तुसीं देख लो, बच्चे ने जो तकरीबन मैट्रिक के इम्तिहान पंजाब ओवरऑल तकरीबन 50% से ज़्यादा फेल हो चुके हैं। यदि एक बेसिक जी रीजन है कोर्स का कंप्लीट ना होना, जोड़ा कोर्स जोड़ा है 210 दिनों के या 200 दिनों के मोहित है, तुसीं उन्होंने कोशिश करो 130 दिनों के 120 दिनों के किस तरह कवर हो सकता है। फिर इतनी इसी तरह है कि बच्चे गैसा के उत्ते चलते हैं या अकैडमियां से जाते हैं या अकड़ बक्कड़ बंबे बो करके पेपर देने की कोशिश करते हैं, वो अंदर यह होंगे कि वह फेल हो जाते हैं। इतने फिर रुझान यह देखा गया जो मैट्रिक के बाद बच्चा जो फेल होता है मेजोरिटी जो तलीम छड्ड देते हैं, फिर चाइल्ड लेबर का भी शिकार होंगे ने, फिर आउट ऑफ स्कूल का जो असीं इत्थे रोंदे पे कि जी पंजाब में 1 करोड़ तो ज़्यादा बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल होंदा है जी, बिल्कुल होंदा पिया है। तुसीं अगर आबादी का देख लो सिलसिला देख लो साडे मुल्क के अंदर तकरीबन 60 तो 70 लाख सालाना आबादी वधदी पई, एक मुल्क जिन्नी आबादी वध रही है। सही है। पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी वध रही है, वो अंदर नवे स्कूल की जरूरत है, लोगों को इत्थे इंगेज करने की जरूरत है। स्कूल भी नहीं इन्ने बनते पे, फिर तुसीं आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी करते पे हो, फिर तुसीं पढ़ाई भी घट करते पे हो। तो जी तलीमी पॉलिसी है तकरीबन 7-8 तलीमी पॉलिसियाँ बना चुके वफाक भी है, लेकिन सूबे भी है कोई इंप्लीमेंट नहीं अज तक हो सकी। उन्हें अलमिया साइड है कि छुट्टियां के उत्ते असीं रोज़ इत्थे हर साल ही इत्थे असीं पिटी जाता है। हुण एक समर कैंप के उत्ते भी मुसीबत पै गई है कि असीं मिनिस्टर एजुकेशन नूं कहा है कि समर कैंप की कम अज़ कम बोर्ड की क्लासां वास्ते तो इजाजत दो। लेकिन अज एक नोटिफिकेशन आया है कि गवर्नमेंट ने NGOs तो कोई पैसा लैके डोनर एजेंसियां तो लैके जनूबी पंजाब के कुछ जिला के स्कूलों के अंदर तकरीबन 6000 स्कूल है, उत्थे तो कोई समर कैंप 1 महीने ऐसे अलाउ कर दिता है। पूरे पंजाब के अंदर ये समर कैंप के हवाले नाल कोई चीज़ नहीं है। हुण बच्चों का कोर्स बिल्कुल ही कंप्लीट होया पिया। हुण असीं प्राइवेट सैक्टर जो है पंजाब है भी तुहानूं मैं दसदा बड़ी हैरत अंगेज है कि फिगर जोड़े ने तकरीबन 2 लाख के करीब प्राइवेट स्कूल हो चुके हैं पंजाब में। सही। जिहदे अंदर 14 लाख टीचर पढ़ा रहे हैं तो 2.5 करोड़ के तकरीबन बच्चा प्राइवेट स्कूलों पढ़ता पिया। लेकिन इस प्राइवेट स्कूलों के अंदर पंजाब गवर्नमेंट की जी पॉलिसी है या मिनिस्टर एजुकेशन ने उन्होंने इग्नोर किया है। एडा वड्डा चंक जो है 60% असी बोझ उठाया हुआ तलीम का, लेकिन इसके बावजूद कोई इस तरह की कोई पॉलिसी कोई छुट्टियां के हवाले नाल सिलसिला या कोई एकेडैमिक कैलेंडर जिस तरह तुसीं कहंदे पे गल कीती कि एकेडैमिक कैलेंडर की रिट पटिशन एक चलती पई है पिंडी हाई कोर्ट जस्टिस जवाद साहब की इजाजत, उसके अंदर एक बच्चा गया उत्थे दानियाल नाम का कि उन्हें कहा जी कि मैं पढ़ना चाहना, मैं फीसा देना पिया 12 महीने दियां, मेरे वालिदैन पेट कट के फीसा देंदे ने, सानू पढ़ाते क्यों नहीं हो। सही। जस्टिस साहब ने इस चीज़ को एक्सैप्ट किया कि बुनियादी तालीम हक बच्चे का 25 आर्टिकल देखा जाए तो हुकूमत की जिम्मेदारी है तालीम देना। उन्होंने इस तनाज़े के अंदर रिट पटिशन एक्सैप्ट भी किया, सानू भी मेरी एसोसीएशन भी फरीक बनाया गया। उन्होंने साढ़े को एकेडैमिक कैलेंडर के हवाले नाल साडा फीडबैक लीती गई। असीं तकरीबन 8 मीटिंग हो चुकी ने 1 साल के अंदर, लेकिन हुण बड़ी शर्म नाल कहना पैंदा है कि हजे तक स्कूल एजुकेशन की तरफ तो कोई ऐसी पॉलिसी या कोई एकेडैमिक कैलेंडर अदालत के अंदर जमा भी नहीं कराया गया, ना स्टेक होल्डर्स को दोबारा इत्थे लूप लैके कोई नवा एकेडैमिक कैलेंडर के हवाले नाल कोई पॉलिसी बनाई गई है। अगर यह कोई बन जाता साल पहले तो साड़ी एक्सरसाइज जी है जो असीं करने पे इन्नी सानू मुसीबत ना पैंदी तो बच्चों की तालीम का हर्ज ना होंदा। तो तुसीं अच्छा है कि वेड़ा जो इत्थे बैठे हैं असीं एक वेड़े ते बैठे हैं, ऐसे तनाजुर के अंदर असीं तुहाडे तहलन दे तवसत तो उन्होंने गवर्नमेंट पंजाब नूं ते खासकर मरीम साहिबा नूं करते रिक्वेस्ट करने हैं कि तलीम का शोबा जिले असीं गल करी दी कहने जी CM साहब को सारे डिसीजन ने, अगर CM साहिबा ने डिसीजन करने ने तो बच्चों के खातिर जो प्राइवेट सैक्टर 2 लाख स्कूल सरकारी स्कूल तो प्राइवेट होंदे पे ने, हुण तुसीं वो 2 लाख जो प्योरली प्राइवेट स्कूल है उहदे वास्ते किन्ने देखना है, उहदे वास्ते किन्ने आवाज़ उठानी है, क्या CM साहिबा ने उहदे उत्ते भी कोई वर्किंग करनी है कि नहीं करनी। आगा सलामत साहब तुसी उस्तादा नुमाइंदगी करते हो, ठीक है ना जी। हुण छुट्टियां का मामला जोड़ा है, कुछ माँ प्यो का ख्याल होंदा कि यार बच्चों छुट्टियां हुई तो टीचर की उस्तादा ही मौज हो गई है कि घर बैठे हुए हैं, लेकिन बतौर उस्ताद
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਮਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ICU 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਸਾਬ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਤਦਰੀਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਸਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਪੈਕਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਕਟਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੀਚਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪੈਕਟਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦਾ, ਹਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਨਾਬ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਪਲੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਹਾ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 4-4 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਕੂਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਿदैन ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ FTF ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਫੰਡ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। तमाम ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਫਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋਚਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਤੌਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਟ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਕੰਮ ਇਕਦਾਮਾਤ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਸਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਹੀ 365 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਨੇ ਘਟਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕੈਫੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲॉज ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ੀਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਿਹਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਫਰੋਗੇ ਤਾਲੀਮ ਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰ ਵਕਤ ਦਰਸੀ ਕੁਤਬ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ। 80 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਕੈਫੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਫਰਦ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਖਸੂਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 3 ਟਰਮ ਨੇ, 3 ਮਰਾਇਲੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ 2026 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ 2025-26। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2026 ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤੇ 2026 ਦਾ ਕਰੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12 ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, 84 ਦਿਨ। 84 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 54 ਜਾਂ 52 ਜਾਂ 53। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ 48 ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 12 ਦਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 to 25% ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 25% ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 25। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 30% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਤਾਲੀਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ 70% ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਰੋਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 16000 ਸਕੂਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 16000 ਸਕੂਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ?